Hello everyone, myself Mr. Prashant Devidas Pawar from Tulzaram Chaturchand College, Baramati. This is the next session of 12th Commerce, Mathematics paper number 1st, chapter Differentiation. The points studied in last lecture are meaning of one and onto function. Second point, meaning of inverse function. ओके, आपण वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन आणि इन्व्हर्स फंक्शन या सर्वांचे मिनिंग लास्ट लेक्चरला पाहिलेले आहेत. त्यानंतर सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन्स विथ एक्झाम्पल्स, या इन्व्हर्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा ते देखील स्टडी केले. ओके, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, or dx by dy can be written as 1 upon dy by dx. And lastly, we studied that examples depends on marginal demand. Okay, that is dx by dy, rate of change जे काही कॅल्क्युलेट केले आपण ते या मार्जिनल डिमांड मध्ये पुन्हा कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. ओके, नाउ टुडे वी लर्न द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन by taking logarithm. First, discuss logarithmic function, which we have already studied in 11th standard. So, see the definition of logarithm. M is equal to a raised to x if and only if x is equal to log of m to the base a. या ठिकाणी इफ एंड ओनली इफ याचा मिनिंग असा आहे की इफ m is equal to a raised to x is given, then we can write it as x is equal to log of m to the base a. ओके, अँड ओके म्हणजे याचा अर्थ आपण हे अशा पद्धतीने लिहू शकतो. m is equal to a raised to x जो आहे तो याच्यावरून आपण m x is equal to log of m to the base a असं लिहू शकतो. or x is equal to log of m to the base a is given, then we can write it as m is equal to a raised to x. That is double implication, if and only if. Okay, so now see, observe this, m is equal to a raised to x. A is here. What is a? A is base and x is index. Okay, इथे a base आहे. What is x? X is equal to here logarithm of this m to the base a. म्हणजे बेस व्यवस्थित लक्षात ठेवा, बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला लिहिता येतील. ओके, लेट अस कन्सिडर एन एक्झाम्पल. सो बिफोर example, see here, there is a condition to write the logarithm. A is greater than 0, a is not equal to 1. So this base is greater than 0, that is it must be positive, and a is not equal to 1. So a is not equal to 1 दिलेला आहे and m is greater than 0. So that is we can't write or calculate the logarithm of negative number. So log of m means positive only, so we can calculate only, or we define the logarithm of positive numbers only, right? Now see here example, 25 is equal to 5 square. This can be written as, this is the exponential form. This first form is exponential and the second form is logarithmic. So this exponential form can be written as in the logarithmic form. So 25, what is base here? Base is 5. So see here 5 again. Okay, so index is 2, so we write here as 2. So log of 25 to the base 5 is equal to 2. Okay, using this definition. Or
if log of 25 to the base 5 is equal to 2, then this can be written as 5 square is equal to 25. ओके, या पद्धतीने आपल्याला हे लिहिता येतं. आता आपण काही लॉज पाहूयात या लॉगॅरिथमचे. सो फर्स्ट लॉ इज log of m into n. Okay, m into n is there. इथे मल्टिप्लिकेशन आहे mn. ओके, m into n is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a is there. जर मल्टिप्लिकेशन असेल टू फंक्शनचा किंवा टू नंबर्सचा जर मल्टिप्लिकेशन असेल आणि त्याचा जर लॉगॅरिथम घ्यायचा असेल तर आपल्याला ते कसं लिहिता येतं, log of first function or first number plus log of second function. Okay, where a is not equal to 1. We know that this base is not equal to 1. Now let us consider an example. Log of x minus 5 into 2x minus 5 bracket cube. There are two functions. X minus 5 is first function, 2x minus 5 bracket cube is second function. Take this as a m, this as a n. So and base is not given here. So if base is not given, so consider this base of this logarithm is e. Okay, let us consider this base is a e. So that is a natural logarithm. Now see here, so if multiplication of these two function is there, so we can write it as a in the form of addition. So log of x minus 5 plus log of 2x minus 5 bracket cube. Okay, now this is known as the product rule of the logarithm. Product असेल तर आपल्याला ॲडिशनच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येतं. आता कोशंट रूल पाहूया. ओके, log of m upon n to the base a. डिव्हिजन जर असेल, दोन फंक्शनचं डिव्हिजन जर असेल तर त्याचा लॉगॅरिथम कसा घ्यायचा, log of m that is न्यूमरेटर मायनस log of डिनॉमिनेटर. ओके, सबट्रॅक्शन करायचं इथे, सबट्रॅक्शन यूज करायचा where a is not equal to 1 again. So consider an example. Log of e raised to x upon x minus 2. e raised to x घेतलाय upon x minus 2. Numerator is e raised to x, denominator x plus 2. So log of numerator minus log of x plus 2 is that. Numerator, logarithm of numerator minus logarithm of denominator. So it is very simple. Now consider the third law of logarithm. So it is log of m raised to n with base a. Again here a is not equal to 1. Now this is very important to us. Take this n. n is index here. Okay, n काय आहे, इंडेक्स आहे. n कुठे घ्यायचं आहे तर टेक दिस n इन फ्रंट ऑफ द लॉगॅरिथम. या ठिकाणी घ्यायचं पहा. ओके, या ठिकाणी घ्यायचं आहे म्हणजे काय येतो इथे आला पहा n log of m with base a. जर इंडेक्स जर काही असेल, फंक्शनचा इंडेक्स जर एखादा नंबर फंक्शन काही असेल तर तो आपल्याला पुढे मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये मल्टिप्लिकेशन विथ लॉगॅरिथम या पद्धतीने आपल्याला ते घेता येतं. ओके, सो कन्सिडर अन एक्झाम्पल हियर. लॉग ऑफ 2x मायनस 5 ब्रॅकेट क्यूब. इथे 3 हा इंडेक्स आहे. हा 3 जो आहे इंडेक्स तो आपल्याला फ्रंटला घेता येतो. म्हणजे कसा घ्यायचा मग, तो 3 जो आहे पहा या ठिकाणी हा 3 मी इकडे पुन्हा फ्रंटला घेतलाय. पहा 3 log of 2x मायनस 5 या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येतं. जर इथे नंबरच्या ऐवजी फंक्शन असेल तर पहा सी हियर log of x raised to e raised to x, log of x raised to e raised to x, which is base here. पहिल्यांदा बेस आणि इंडेक्स यातला डिफरन्स समजला पाहिजे आपल्याला. बेस कोणाला म्हणायचा आणि इंडेक्स कोणाला म्हणायचा. तर आता इथे हा बेस जो सिंगल नंबर किंवा सिंगल फंक्शन जो आहे लॉगॅरिथम मध्ये जो आहे
तेवढाच बेस असेल, बाकीचा सगळा इंडेक्स असेल. तर आता इथे ई रेस टू एक्स इज धिस फंक्शन इज इंडेक्स हियर. हा इंडेक्स जो आहे तो कंप्लीट इंडेक्स मी पुढे घेतोय. ओके, त्यामुळे काय येईल ई रेस टू एक्स ओके इंटू लॉग ऑफ एक्स, या दोघांचा या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन येणार. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हे लॉगॅरिथमचा वापर करून आपल्याला फंक्शन रेस टू फंक्शन जर असतील तर ते सिम्प्लिफाय करता येतात किंवा सिंपल फॉर्ममध्ये लिहिता येतात. अँड नेक्स्ट वन, लॉगॅरिथम ऑफ m विथ बेस n. ओके, इथे n एक बेस आहे, a बेस आहे, a बेस घेतला पहा. आता इथे कशा पद्धतीने लिहिता येतं लॉग ऑफ m विथ बेस n. तर याला लॉगॅरिथमच्या डिव्हिजनच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला लिहिता येईल लॉग ऑफ m. कुठल्याही बेसमध्ये याला कन्वर्ट करता येतं. ओके, जर मला n बेस नको असेल तर मला दुसऱ्या बेसमध्ये कन्वर्ट करता येतं. याला बेस कोणताही घेता येतो, फक्त 1 नाही. ओके, सो लॉग ऑफ m हा नंबर डिवायडेड बाय और डिनॉमिनेटरला लॉग ऑफ n विथ एनी बेस a. n इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1. n आणि a हे दोन्ही नॉट इक्वल टू 1 लिहिले. सो या पद्धतीने लिहिता येईल. आता फॉर एक्झाम्पल log of a to the base b. So this can be written as again log of a upon log of b with base same base m. Okay, ठीक है. Now next law is log of, see here, e. Log of e can be written as 1 and log of a with same base. Log of 5 with the base 5, log of 10 with the base 10 is there, then we can write it as a 1. ठीक आहे, आपण ते 1 या फॉर्ममध्ये 1 असं लिहू शकतो. म्हणजे बेस आणि बेस जर सेम असेल लॉगॅरिथमचा, जो ज्याचा लॉगॅरिथम काढायचा आहे तोच त्याचा बेस असेल तर आपल्याला हा त्याचा लॉगॅरिथम हा 1 असं लिहिता येतो. किंवा लॉग ई जर असेल तर ते देखील आपल्याला 1 लिहिता येतं. ओके, अँड लास्ट लॉ इज लॉग ऑफ a रेस टू x विथ बेस a. ओके, सी हियर लॉग ऑफ a रेस टू x विथ बेस a. हाऊ टू कम इट एज ए x. सी हियर हा x आहे, हा इंडेक्स आहे, हा फ्रंटला घेतोय. ओके, इथे घेतला म्हणजे काय झालं x झाला. मग शिल्लक काय राहिला लॉग ऑफ a टू द बेस a. बट लॉग ऑफ a टू द बेस a इज 1. सो आन्सर फॉर दिस इज x ओनली. जो इंडेक्स असेल तोच असेल. जर ज्याचा लॉगॅरिथम घ्यायचा आहे आणि तोच त्याच पद्धतीने त्याचा बेस असेल तर आपल्याला जो इंडेक्स असेल तोच आन्सर येणार आहे. ओके, नाव discuss this with. Now firstly let us learn the meaning of logarithmic differentiation. Students, आता आपण लॉगॅरिथम म्हणजे काय पहिल्यांदा, किंवा लॉगॅरिथमिक फंक्शन म्हणजे काय पाहिला. त्यानंतर लॉज पाहिले लॉगॅरिथमचे, प्रोडक्ट रूल, कोशंट रूल, एक्सपोनेन्शियल रूल. ओके, चेंज ऑफ बेस लॉ किंवा लॉग ए ची व्हॅल्यू 1 असेल, लॉग ए टू द बेस ए हे सगळं, आणि शेवटची लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स विथ बेस सेम बेस इट गिव्स एक्स इंडेक्स मिळतो. हे सगळे लॉज आपण पाहिले. त्यानंतर हे यूज करायचे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तर लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन कशाला म्हणायचा. सी हियर, लेट अस कन्सिडर cases here when we use this logarithmic differentiation. First, in the following cases a product and quotient of number of functions is there. Okay, for example, see, let us consider e raised to x square into log of x bracket cube is there upon 1 plus x square. There is multiplication of these two functions is there, and again divided by 1 plus x square is there. आता हा जो
कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा त्यासाठी तुम्हाला लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशनचा वापर करावा लागेल. ओके, मग आता अनंतर हे एक झाला, एकतर प्रोडक्ट असेल फंक्शनचा किंवा कोशंट असेल, असं असेल तर तुम्हाला लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन किंवा लॉग वापरावा लागेल. सेकंड स्टेप, a function which is the power of other function, that is f of x raised to g of x. पहा, फंक्शन रेस टू फंक्शन जर असेल, ओके, इट मीन्स आत्ताच पाहिलं होतं x रेस टू ई रेस टू एक्स, फंक्शन रेस टू फंक्शन होता वर एक्झाम्पलमध्ये. तर इथे पहा x रेस टू लॉग एक्स, फंक्शन x is one of the function, again log x is another function, so function raised to function is that. X plus 2 is first function, again raised to x is that, so another function, so function raised to function. असं जर असेल तर आपल्याला लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशनचा यूज करावा लागेल किंवा लॉग वापरावा लागेल, जेणेकरून हा इंडेक्स जो पार्ट आहे तो फ्रंटला येतो लॉग घेतल्यामुळे. आपल्याला माहिती आहे, आत्ताच आपण लॉज बघितले. ओके, सो सी हियर बाय टेकिंग लॉगॅरिथम हाऊ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स. सो बाय टेकिंग लॉगॅरिथम we can simplify these functions and differentiate easily. Okay, such type of differentiation is known as logarithmic differentiation. अशा टाइपच्या एक्झाम्पल्सला प्रोसेस किंवा डिफरन्शिएशन जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे, लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन. ओके, सी स्टुडंट, नोट दिस हियर. सगळी एक्झाम्पल पुढची सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला इथे y इज इक्वल टू हे फंक्शन्स घ्यावे लागतील, पण त्यावेळेस तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहात. मग y इज इक्वल टू एक्स रेस टू लॉग एक्स असं घेतलं तर मग लॉग y येणार आहे. लॉगॅरिथम पहिल्यांदा घेणार तुम्ही, त्यामुळे लॉग y येणार आहे. प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये हा लॉग y येणार आहे. मग लॉग y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्यवस्थित लक्ष द्या, लॉग y चा डेरिव्हेटिव्ह इथे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे, पण फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाय. सो मग आता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, पण तो काय असतो, डीवाय बाय डी एक्स असतो. वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाय बाय डी एक्स असतो, पण लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह काहीतरी असणार आहे. मग लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1/y इंटू वायचा डेरिव्हेटिव्ह डीवाय बाय डी एक्स. तर ज्या वेळेस तुम्हाला हे लॉग वाय, म्हणजे थोडक्यात आपण इथे चेन रूल यूज केलाय. ओके, चेन रूल यूज केला, तर इथे लॉग वाय जो आहे तो 1/y, लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1/y लॉग वायचा, आणि पुन्हा वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिलाय पहा, सो डीवाय बाय डी एक्स. सो रिमेंबर धिस स्टेप, ओके, इन एव्हरी एक्झाम्पल. मग आता मी इथून पुढे लॉग वाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग वाय डायरेक्टली येणार आहे 1/y डीवाय बाय डी एक्स प्रत्येक एक्झाम्पल. ठीक आहे, सो बघा, लक्षात घ्या. आता हे आपण एक्झाम्पल सोडवूयात. फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू x रेज टू log x. y इज इक्वल टू x रेज टू log x, दॅट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन f ऑफ x हा x आहे, g ऑफ x log x आहे या ठिकाणी. सो ॲज फंक्शन रेज टू फंक्शन इज देअर, सो वी टेक द लॉगॅरिथम ऑन बोथ साइड्स. सो व्हॉट वी गेट, log y is equal to log of x raised to log x. आता by using exponent law हा log x जो आहे तो पुढे येतो इथे, ओके, फ्रंटला येतो. काय लिहिता येईल, log y is equal to log x into log x. या ठिकाणी log x into log x येणार. मग आता log x into log x लिहिला, सो डिफरन्शिएट ऑन बोथ साइड्स. डिफरन्शिएशन घेतलं तर काय येईल, सो लॉग वाय चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाय इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स. ओके, सो टू फंक्शन्स आर देअर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टू फंक्शन्स. लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह आपण लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह पाहिलाय 1/y डी वाय बाय डी एक्स. ठीक आहे, चेन रूलनुसार. मग आता इथे मात्र यू इंटू व्ही रूल अप्लाय करायचा. पहा, दोन फंक्शन्स आहेत. log x is first function, this log x as a first function and this bracket is second function. This as a first and this as a second function, right?
Now take first log x into derivative of second plus second log x derivative of first. Now how to write this? Simplify it. So dy by dx is equal to, take this y, हा 1 upon y आहे, हा 1 upon y इकडे RHS ला घेतला म्हणजे y आला वर न्यूमरेटरला. सो y इंटू log x take as it is, derivative of log x is 1 upon x plus log x take as it is again, and derivative of log x is 1 upon x again. So what we get here? So y log x हा जो आहे तो y means x raised to log x इथे पुटअप केला आपण, y is equal to x raised to log x, आणि log x कॉमन घेतला दोन्हीकडून. log x जर कॉमन घेतला ब्रॅकेटमध्ये काय येतो, हा log x इथे आहे, हा log x इथे आहे, कॉमन घेतला ब्रॅकेटमध्ये 1 upon x plus 1 upon x. So denominator is same x. So add numerators here, 1 plus 1 gives 2. So the answer is x raised to log x okay into 2 upon x. So this is the derivative of the given function. पहा जे फंक्शन रेज टू फंक्शन असेल, सगळ्या एक्झाम्पल्स आपल्याला याच टाईपमध्ये आहेत, फंक्शन रेज टू फंक्शनच्या फॉर्ममध्ये. तर असं जर असेल तर आपण लॉगॅरिथम घेऊन ते इझिली सिम्प्लिफाय करू शकतो. ओके, पहिल्यांदा लॉग घ्यायचा, लॉग घेऊन तो इंडेक्स जो आहे ते फ्रंटला घ्यायचा, नंतर या पद्धतीनं u इंटू v हा रूल अप्लाय केला की आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मिळतो, आणि पुन्हा y जो येतोय इकडे LHS ला 1 upon y येतो, तो RHS ला घ्या y, आणि y ची व्हॅल्यू पुन्हा ही रिप्लेस करायची आहे. ओके, सेम एक्झाम्पल पाहूया पुन्हा. Find dy by dx is equal to dy by dx if y is equal to x raised to e raised to x. Okay, now y is equal to x raised to e raised to x, that is f of x raised to g of x. So taking logarithm on both sides, so what we get, log of y is equal to log of x raised to e raised to x. आता इथे पहा, आत्ताच मी एक्झाम्पल घेतलं होतं इथे एक्सपोनेन्शियलच्या वेळेस, तर इथे e raised to x जो आहे तो कम्प्लीट e raised to x हा इथे इंडेक्स कन्सिडर करायचा आहे, तर तो e raised to x या ठिकाणी हा मी इथे फ्रंटला घेतो इथे. ओके, सो सी e raised to x into log x, log y is equal to e raised to x into log x. Now differentiate on both sides, so what we get, differentiation घ्या दोन्ही साइडचा. So d by dx of log y is equal to d by dx of e raised to x into log x. So what we get, 1 upon y dy by dx is equal to e raised to x into d by dx of log x. First function e raised to x, second function log x. ओके, सेकंड फंक्शन घेतला इथे, आणि प्लस log x सेकंड फंक्शन तसाच फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आता y इकडे घेऊयात. dy by dx is equal to y into e raised to x into 1 upon x plus log x into e raised to x. ओके, तर या पद्धतीनं बघा, e raised to x, e raised to x. ओके, e raised to x as it is, log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x आला, log x असाच, e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x. आता इथे e raised to x आणि e raised to x सेम आहेत, सो कॉमन घेऊ शकतो दोन्हीकडून आपण, म्हणजे काय येईल आन्सर. सो y इज नथिंग बट x e raised to x, y ची व्हॅल्यू x e raised to x पुटअप केली, आणि e raised to x कॉमन घेतला, ब्रॅकेटमध्ये काय राहते 1 plus x 1 upon x प्लस log x. ओके, अशा पद्धतीनं हा दिलेल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके, नाउ लक्षात घ्या, म्हणजे फंक्शन रेज टू फंक्शन जर दिले असतील तर आपल्याला या लॉगॅरिथमचा वापर करून या पद्धतीने एक्झाम्पल सोडवता येतात. नाउ सी अनदर एक्झाम्पल हियर, dy by dx, find dy by dx if y is equal to 2x plus 5 bracket raised to x. So
consider y is equal to 2x plus 5 bracket raised to x, that is again f of x is 2x plus 5 and g of x is x here, that is f of x raised to g of x. Taking logarithm on both sides, so what we get, log y is equal to log of 2x plus 5 raised to x. सो हा x जो आहे आता फ्रंटला घेता येईल आपल्याला या ठिकाणी, तो x जर पुढे घेतला ओके तर काय येईल, x log ऑफ 2x प्लस 5 अशा पद्धतीनं लिहिता आलं ते, x इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 5 येत आहेत. आता पुन्हा u इंटू v रूल. ओके पहिल्यांदा डिफरेंशिएशन घेऊया. डिफरेंशिएट ऑन both sides with respect to x. So d by dx of log y चा डेरिव्हेटिव्ह is equal to d by dx of x into log of 2x plus 5. Again we use here log y चा डेरिव्हेटिव्ह कसा घ्यायचा ते माहिती आहे, 1/y dy by dx. पण इकडे जे आहे हा x जो आहे तो फर्स्ट फंक्शन, हा log of 2x plus 5 जो आहे तो आपण कन्सिडर करूया सेकंड फंक्शन, राईट, याला सेकंड फंक्शन म्हणूया. मग आता u इंटू व्ही रूल इथे पुन्हा अप्लाय करावा लागेल. सो u इंटू व्ही रूल अप्लाय करूयात. सो 1/y dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन d by dx ऑफ log ऑफ 2x प्लस 5 ओके प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ 2x प्लस 5 इंटू d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राईट. आता या ठिकाणी आपण हा y पलीकडे नेता येतो, x आहे, पण इथे जर आपण ऑब्झर्व केला log ऑफ 2x प्लस 5, log x असता तर आपण डायरेक्टली पटकन 1/x लिहिला असता डेरिव्हेटिव्ह, बट हिअर log ऑफ 2x प्लस 5 इज देअर. सो इट मीन्स वी यूज हिअर log इज फर्स्ट फंक्शन and 2x plus 5 is another function. So function of function it means composite function. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन कसा काढायचा हे आपण स्टडी केले. पहिल्यांदा आउटर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, मग इंटू इनर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 2x प्लस 5चा डेरिव्हेटिव्ह. आता कसं करायचं पहा, पहिल्यांदा तेवढा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करून घेऊया आपण. कन्सिडर d by dx ऑफ log ऑफ 2x प्लस 5. So let u is equal to 2x plus 5. By chain rule, d by dx of log of 2x plus 5. So d by du of log u, d by du of log u into याला u कन्सिडर केला इथे, त्यामुळे log u आउटर फंक्शन log u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू 2x plus 5 चा डेरिव्हेटिव्ह. मग आता इथे काय येईल विद्यार्थी मित्र, 1/u log u चा डेरिव्हेटिव्ह 1/u into 2 as it is, derivative of x is 1 and derivative of 5 is 0, so only 2 is here. Derivative of 2x plus 5 is 2 only, so 2 1/u, u means 2x plus 5, so 2/2x plus 5 is the derivative of this log of 2x plus 5. So put this derivative here in this equation. So what we get, dy by dx, take this y on RHS, so y into x, y into bracket x into 2/2x plus 5 plus see here 2/2x plus 5 हा डेरिव्हेटिव्ह आपण या ठिकाणी रिप्लेस केलाय. हा जो 2x प्लस d by dx ऑफ, इथे पहा हा जो d by dx ऑफ log ऑफ 2x प्लस 5 आला होता, या ठिकाणी हे रिप्लेस केले मी 2/2x प्लस 5. ठीक आहे. सो नेक्स्ट log ऑफ 2x प्लस 5 इथे आहे, सो इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1. सो नेक्स्ट स्टेप, y means 2x plus 5 raised to x, given y is 2x plus 5 raised to x into bracket 2 into x, 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5 is there. So this is the answer of the given function. Next one,
One more example, see here. Find dy by dx if y is equal to x raised to x plus a raised to x. आता विद्यार्थी मित्रो, या ठिकाणी दोन फंक्शन्स आहेत. लॉगॅरिथम आपल्याला घ्यायला फंक्शन रेस टू फंक्शन फक्त सांगितले, त्यामुळे इथं विचार करायला पाहिजे आपल्याला. पहिल्यांदा आपण एक्स रेस टू एक्स हा आपण अशा पद्धतीनं जर फंक्शन दिला असेल तर काय करायचं, मग पहिल्यांदा y इज इक्वल टू यू प्लस व्ही असेल तर डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा हे माहिती आपल्याला. आपण y इज इक्वल टू यू प्लस व्ही कन्सिडर जर केला तर डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हॉट वी गेट, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. ओके, म्हणजे फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा प्लस सेपरेटली सेकंड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dy बाय dx मिळेल. आता पहिल्यांदा आपण जर डेरिव्हेटिव्ह या पद्धतीने घ्यायचा असेल तर मग यू, व्हॉट इज यू हिअर, एक्स रेस टू एक्स. एक्स रेस टू एक्स आहे, पण इथे एक्स रेस टू एक्स म्हणजे इथं फंक्शन रेस टू फंक्शन. ओके, मग इथं आपण लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन वापरावा लागेल. सो यूज करूयात टेकिंग लॉगॅरिथम ऑन बोथ साइड. सो व्हॉट वी गेट, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स. लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स हा एक्स जो आहे फ्रंटला येतोय, त्यामुळं काय येईल, log u is equal to x into log x. हा फ्रंटला आला x, सो x log x. डिफरन्शिएशन घ्या, डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ साइड्स. सो व्हॉट वी गेट, d by dx of log u is equal to d by dx of x into log x. आता log u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x आहे, जसा log y चा 1/y dy by dx दिला होता, तसा log u चा डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो 1/u du बाय dx लिहावा लागेल. ओके, इज इक्वल टू इथे फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन लॉग x या पद्धतीने मल्टिप्लिकेशन रूल अप्लाय करावा लागेल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. सो x फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. काय येईल पहा या ठिकाणी. आता यानुसार du बाय dx इथे हा u LHS ला जो दिसतोय 1/u तिकडे RHS ला नेलं की u झाला इंटू ब्रॅकेट x. ओके, x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज 1/x हिअर प्लस log x असाच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज 1. सो हिअर x गेट्स कॅन्सल हिअर, हा x आणि हा डिनॉमिनेटरचा x कॅन्सल होईल म्हणजे 1 प्लस log x येतं. So du by dx is equal to u means x raised to x 1 plus log x. हा आला du by dx. या फर्स्ट इक्वेशन मधला हा फक्त काय आला, du by dx आला. So it means du by dx is nothing but x raised to x into bracket 1 plus log x. ओके, आता dv by dx कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला v कन्सिडर केला पाहिजे. v is nothing but a raised to x. This is a standard function. We know the derivative of standard function a raised to x. जर इथे देखील तुम्हाला जर x raised to log x वगैरे असता तर पुन्हा हे पण लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन सोडवायचा आणि मग दोन्हीची ॲडिशन करावी लागते. पण आता इथे हा स्टँडर्ड फंक्शन आहे, त्यामुळं डायरेक्टली डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dv बाय dx विथ इज इक्वल टू a raised to x into log a. हे माहिती आपल्याला फॉर्म्युला, डायरेक्टच डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. सो कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 3. So from 1, 2 and 3, so what we get, put these equations 2 and 3 values from 2 and 3 in equation 1 मध्ये पुटअप करूयात. म्हणजे काय येईल आपल्याला, dy by dx is equal to x raised to x 1 plus log x. इथून घेतले पहा 2 वरून x raised to x 1 plus log x plus 3 वरून a raised to x into log a. So this is the answer for the गिवन फंक्शन. म्हणजे दोन फंक्शन्सच्या ॲडिशन जर दिली असेल फंक्शन्सची तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह या पद्धतीनं हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करता येतं. ठीक आहे विद्यार्थी मित्र, ही आपण एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत. आता आपण काही असाइनमेंट लगेच तुम्ही सोडवा. पहा असाइनमेंटची काही एक्झाम्पल्स देतोय मी इथे. फाइंड dy by dx if y is equal to e raised to x raised to x. ओके, या ठिकाणी पुन्हा बेस आहे e, x raised to x हा जो आहे तो तुम्ही
पुढे फ्रंटला घेऊन हे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकताय. म्हणजे डायरेक्टली लॉग घेतला तर लॉग ही 1च येईल, त्यामुळे x शिल्लक राहतो. ओके, इथे 1 + 1/x आहे, y = हे देखील एक्झाम्पल लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशननी सोडवायचे. इथे पहा मी फोर्थ एक्झाम्पल आत्ता जसं दिलं त्या पद्धतीने एक्झाम्पल आहे हे. log x + x log x याला u कन्सिडर करा, याला v कन्सिडर करा. मग dy/dx = du/dx + dv/dx या पद्धतीने हे सोडवता येईल. विद्यार्थी मित्र, दिलेले असाइनमेंट लगेच सॉल्व करा, रेग्युलरली स्टडी करा, कारण प्रारंभ करणे हे पुढे जाण्याचं रहस्य आहे. त्यामुळं करा आजच्या वर्क सगळं. थँक्यू.